અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર. સંતોષાનજી અસીમ જયકાર બોલો, બોલાવો. સંતોષાનજી અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક જય યુ કરુણા બેન. સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી ત્રિમંત્ર હા, બોલાય. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો નિત્યમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સુખાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ભયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોહી સબ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुकारो, એસો મુખરો તારો સૌ પાવકપણાસણો, સગોપનાસનો મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, મંગલા સૌકે પડમમ અવૈ મંગલમ, પરમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય,
वाय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Hey, Sachidanand, Nitakshiba, daily prayer. खुदा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर जो पिसाकर मुझे मेरे दिल खुराने की पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन मुझे कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। ही दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस सबक में मुझे अनंत आत्मिक शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। Daksh, study prayer. Nitakshiba, study prayer. ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझे परम शक्ति दीजिए। सच्चिदानंद। Jai Sachidanand, Divya Ben. हे दादा भगवान, Jai Dada Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे हम और हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी भी है कच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे. Daksh, suppression prayer. हे आत्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे आत्मा दगना परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे आत्मा दगना रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। ओके, होमवर्क में क्या था किसी को वीकेंड में? ओके, ताकसिबा. हाँ, होमवर्क ये था कि जो 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे को और मंडे को, तो 3 दिन में कहाँ कहाँ कौन कौन दोषी दिखा, और आज का एडजस्ट एवरीवेयर की बुक रीड करनी थी। ओके, आपने कुछ एडजस्ट एवरीवेयर कुछ स्टडी किया कि यही होमवर्क किया? नहीं, होमवर्क किया था आज। यही कि आपने पढ़ा कुछ एडजस्ट एवरीवेयर में? हाँ, पढ़ा भी है और दोषित भी देखा। ओके, क्या बोलो, दादाजी हाँ, क्या बोलते हैं? सैटरडे को हमें गेम्स का लेक्चर था, तो हमको सबसे लास्ट वाला लेक्चर दिया था 12 बजे से 1 बजे तक का। तब बहुत धूप थी और कोई गर्ल्स खेल नहीं रही थी, लेकिन सब बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे। तो तब सबका दोष दिखा था, कोई खेल क्यों नहीं रहा है, और टीचर का भी दोष दिखा था कि ऐसे धूप आते हो, वो ही लेक्चर क्यों हमें लिया। सुबह का नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, धूप में कैसे खेलो, ऊपर से गर्मी बहुत होती है वहाँ यहाँ। और जैसे मैं रीड किया, टॉपिक का नाम था आडाई के सामने सरलता से सॉल्यूशन लाना। यानी कि कोई हमसे कुछ हम बोलो. कोई आड़े पे अपनी छोड़े, तो हमें उसके सामने आड़े नहीं करनी है और सॉल्यूशन लाना है एडजस्ट करके। ओके, वेरी गुड. और घर में किसी का दोष देखा था? नहीं, घर में पापा, दोष नहीं था। पापा मम्मी? नहीं।
कोई फ्रेंड्स का कोई विचार फ्रेंड्स का आया तो था? दोस्त है? फ्रेंड्स का तो दोस्त लिखा था सैटरडे को गेम्स के लेक्चर में कोई खेल नहीं नहीं रहा नहीं, वो था दूसरा। इसलिए। नहीं नहीं, वो तो दूसरा कुछ मगज में आया था कि ये मेरी फ्रेंड ऐसी है, मेरा कजिन ऐसा है, मेरा काका का लड़का, मामा का ऐसा कुछ आया था? ओके। हम्म, केदाक्ष, आपने कुछ होमवर्क किया? नहीं दादा, क्योंकि मैं बाहर गया था। तो बाहर तो बहुत गलती दिखी हो, किधर गई बाहर, किधर गया था? दादा पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम था मंदिर का। ओ, मंदिर में तो क्या आपको किसी का दोष कितना दिखाया? नहीं दिखा दादा इस बीच। ओके। ऐसा दिव्या नहीं बहन, वीकेंड में कोना कोना दोष देखाता था? કોઈને દેખાતા નતા। બધું બરાબર હતું? દિવ્યાબેન ના દેખાતા હતા। દિવ્યાબેન ના દેખાતા હતા ને દોષો? ના, દિવ્યાબેન ભૂલ નતા કરતા? નથી કરતી। નથી કરતા દિવ્યાબેન ભૂલ? નહીં કરતી। તો બહુ સરસ। કેમ આજે સરસ સરસ ડ્રેસ પહેરેલો છે? કેમ કે મમ્મા કહે કે કઈક હા, કઈક આવું કઈક પહેરો છે કે હું કાઢું શું પહેરું આ ओके બધામાંથી। ओके। संतोष काका, ये भिताक्षी के साथ बात करो। બોલે હિતાક્ષી બા। नहीं, उसने हाँ बताया ना क्या सैटरडे हुआ था? आपने नहीं सुना? પ્રોપર સંભળાયું નહોતું, અવાજ ધીરો ધીરો આવતો હતો। ओके, जोर से बोलो भिताक्षी बा। हाँ सैटरडे को हमारा गेम्स का लेक्चर था। और तो वो लेक्चर हमारा सबसे लास्ट दिया था 12 से 1 बजे के बीच का 1 घंटे का। और तब सभी गर्ल्स बैठ बैठे गप्पे मार रही थी। धूप थी बहुत और गर्मी भी हो रही थी, इसीलिए ट्रीज के छांव में नीचे बैठे बैठे सब गप्पे मार रहे थे साथ में बैठ के। तो तब सबका दोषी देखा था सभी फ्रेंड्स को कि कोई खेल क्यों नहीं रहे, सब बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। और फिर टीचर्सों का भी दोष दिखा था गेम्स के कि कुछ नहीं। और लास्ट लेक्चर दिया जब बहुत धूप और गर्मी होती है, सुबह का लेक्चर नहीं दे सकते 8 और 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में। मन में बहुत गुस्सा आया था। બરાબર है, गुस्सा तो आना ही चाहिए ना। हाँ हीताक्षी बा, गुस्सा तो आना चाहिए ना। हाँ, किसी को कुछ स्कूल वालों को समझ में ही नहीं आता है ना, गुस्सा तो आना चाहिए। इतनी बड़ी स्कूल खोल के बैठे हैं तो उतना समझ में नहीं आता है। 12 वो बजे खेलने जाते हैं, धूप में गुस्सा बहुत आता है देखो हर बार। देखो 12 बजे खेलने ले जाते हैं ना, तो 12 बजे से 1 के बीच में खिलाएंगे, धूप में खेलोगे आप तो क्या होगा? विटामिन डी बनेगा। पसीना आएगा, कपड़े भी गीले होंगे, फिर पसीने की बदबू भी आएगी, वो सब आएगा ना। फिर घर जाके आप घर जाके स्नान करके आप अच्छे नए कपड़े पहन के फ्री हो सकते हो ना। और सुबह में वो खिलाएंगे तो भी पसीना तो आएगा, कपड़े तब भी गीले होंगे, और वो गीले कपड़ों के साथ आप पढ़ाई करने बैठोगे तो कितना पढ़ाई में मन लगेगा आपका। पर और कोई वो भी खेल वापस एक, हाँ करेक्ट खेले कैसे, कोई खेलता ही नहीं है। सब बैठ जाते खेलता हैं, नहीं वो धूप को खेलना है, बैठ जाते हैं। खेलता खेलता नहीं वो बात अलग है, लेकिन आपको टाइम टाइम के ऊपर भी गुस्सा आया ना। हाँ हाँ खेलते नहीं है वो बात अलग है। हाँ तो आप जो जो नहीं खेले वो नहीं खेले, आपको तो खेलना चाहिए ना।
अकेले अकेले क्या खेलूं? अच्छा, तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेने का अपने को। ठीक है। हाँ, अपना अपने को 1 घंटा मिला है तो 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लेने का अपने को। हाँ। तो वो तो अपने 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 बॉडी के लिए करने का ना एक्सरसाइज तो। हाँ। वो खेलने के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है स्टेमिना के लिए। ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तो 2-2 3-3 घंटे वो दौड़ते हैं स्टेमिना बनाए रखने के लिए। अपने को तो अभी प्रार्थना नहीं करते तंदुरुस्ती के लिए, तो तंदुरुस्ती के लिए तो अपने अपने वो कर एक्सरसाइज कर ले तो अच्छा है ना। हाँ। तो भूख भी लगेगी, घर जाके अच्छा खाना भी खा सकोगे अच्छी तरह से। ये ये अपने को समझना है, तो गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरे को क्या देखने का, वो खेले ना खेले उनकी मर्जी। अब अपने शुरुआत करेंगे तो अपना देख के दूसरा भी शुरुआत करेगा, लेकिन दूसरों को देख के हम बैठ जाएंगे तो हमारा भी बिगड़ेगा। उनका तो बिगड़ रहा है, हमारा भी बिगड़ेगा। हाँ। उससे तो अच्छा है ना एक्सरसाइज करे तो अच्छा है। लेकिन 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 ये गलती क्यों दिखती है दूसरों की, क्योंकि हमारी समझ वहां कच्ची पड़ जाती है इसलिए। अगर समझ कच्ची नहीं पड़े तो गुस्सा नहीं आएगा। हाँ। वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है वो समझ में आ जाएगा तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन वो समझ में नहीं आता ना, इसलिए गुस्सा आ जाता है। हम तो बहुत अच्छे हैं ना। हम तो ऐसा कोई काम करते नहीं है ना कि किसी को अपने गुस्सा करना पड़े। नहीं। अपने ऐसा कोई काम नहीं करते कि किसी को गुस्सा करना पड़े हमारे पर। एक आध तो कुछ तो करते होंगे। इतना है ना, मम्मी हाँ, कभी, ऐसे हो मम्मी जाता है। मम्मी मम्मी गुस्सा टीचर्स, कर देती है मिस्टेक हो जाए तो। हाँ, क्या? कोई काम मिस्टेक हो जाए या फिर उल्टा उल्टा कर डालो तो फिर मम्मी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, उल्टा पुल्टा तो वो तो कभी कभी करते हैं ना, रोज तो नहीं करते हैं ना। नहीं। अगर मम्मी दिन में मम्मी दिन में कितनी बार गुस्सा करती है आपके ऊपर? कितनी बार एक बार, 2 बार? आप मम्मी को पूछ रहे हैं? मम मम्मी कह रहे मम्मी को, अभी नहीं करती हूँ, वैकेशन में गुस्सा करती हूँ मम्मी। अब कोई बात नहीं वैकेशन में, लेकिन कितनी बार? 1 बार करती है दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? 4-5 बार। वेकेशन में तो बहुत होता है। 4-5 बार हाँ। करते हैं? बहुत कम है ना हाँ। वो तो, बहुत कम है नहीं। ना 4-5 बार तो। ये तो आपको डांटती है, तब आपको लगता है कि गुस्सा किया आपके ऊपर, बराबर चिल्लाए या डांटा या कुछ भी किया तो। लेकिन मन में कितनी बार गुस्सा करती होंगी मम्मी आपके ऊपर? कितनी बार? हाँ, मम्मी को पूछती है। मम्मी को पूछना कि आप तो बोल के तो गुस्सा करते हो, लेकिन बिना बोले कितने बार गुस्सा करते नहीं, हो पूछती मेरे है पर? मम्मी को पूछती है, मम्मी को बोलो, कृपा बा, जवाब हो। मम्मी के 2-4 बार तो हो जा रहा होगा मन में गुस्सा। बस दो अगर चार बार ही होता है। तो मम्मी भी फिर अभी ध्यान नहीं रखती है। मम्मी भी ध्यान नहीं रखती है। वो तो आप पूरा दिन गुस्सा रहती है आपके ऊपर। वो बोलती है 3-4 बार ही, लेकिन पूरा दिन गुस्सा रहती है आपके ऊपर। नहीं, पूरा दिन गुस्सा नहीं रहती है, वो तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। पूरा दिन है? गुस्सा मम्मी नहीं। तो कब कब वो एक रहती है? होती है। सुबह एक में, दो।
खाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, कौन से टाइम पर? अगर मोस्ट ऑफ गुस्सा मम्मी तभी होती है जब मैंने कोई चीज उसकी जगह पे नहीं रखा, कहीं और रख दियो ना, तब 2-3 मिनट ही गुस्सा होता है। और या फिर कोई काम मैंने परफेक्ट ना किया हो तो तभी चलो, गुस्सा इतना आता तो समझ इतना इतना तो समझ में आए, तो इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं ना। है। हाँ, पाल सकती है फिर। तो इतना तो गुस्सा करने का चांस नहीं देने का ना अपने को, मम्मी को। नहीं। इतना संभाल लेंगे तो उतना गुस्सा कम हो जाएगा ना उनका। हाँ, तो फिर गुस्सा ही नहीं है। दादा भगवान बताते बताते कि अपने निमित्त से किसी को दुख पहुंचे ना, किसी को गुस्सा है ना, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। हाँ। बहुत बड़ी गलती है हमारी। हमारे निमित्त से किसी को गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ। और अपने निमित्त से किसी को गुस्सा आता है तो जवाबदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि किसी को गुस्सा करने का होता है ना, किसी के ऊपर, तो कितना अंदर कितनी जलन होती है, कितना जलता है अंदर, तब जाके बाहर गुस्सा निकलता है। अगर एक बार गुस्सा करना होता है तो अंदर इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, और उतना जलते हैं तो अंदर इतने जीवों की हिंसा हो जाती है। कितने जीवों की हिंसा हो जाती है एक बार गुस्सा करने पर। और जब गुस्सा आता है ना, पूरा बॉडी होता है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। हमारा चित्त का ठिकाना नहीं रहता है, बुद्धि का भी ठिकाना नहीं रहता है, मन का भी ठिकाना नहीं रहता है। जब गुस्सा होता है ना तो कंट्रोल बाहर हो जाता है, आप बॉडी पूरा, मन वचन का है, तीनों कंट्रोल के बाहर निकल जाता है। और अंदर कितने जीवों की हिंसा होती है वो तो अलग। तो हमारे निमित्त से किसी को इतना नुकसान करने देना चाहिए? नहीं। हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत केयर करना पड़ता है। और ये केयर करने का आ गया ना, तो आप सभी जगह पे एडजस्ट होते हो जाओ, एडजस्ट करना सीख जाओगे। इतना आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे कहाँ 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 सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ अच्छी तरह से रहना है, वो अपने आप समझ में आने लगेगा आपको। क्योंकि आपको नक्की किया ना कि मेरे मेरे निमित्त से किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो कुदरत आपको, दादा भगवान है, कुदरत आपको इतना ही समझ प्रदान करने लगेंगे और इतनी शक्ति भी देंगे कि आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि ये मैं करूंगा ना तो सामने वाले को गुस्सा आएगा, तो ये नहीं करना चाहिए मेरे को। मालूम पड़ गया अभी दक्ष। हाँ दादा। कितने स्टेडी क्यों नहीं रहता है? आप बोलो क्या, संतोष काका ने क्या बोला? कि दादा जैसे यदि अपन को किसी पे गुस्सा करना है तो अपन अपने मन में बहुत जलते हैं और उससे अपने अंदर के जीवों की बहुत हिंसा होती है। तो आप तो किसको आपको किसको ऐसे करता है कि आपके ऊपर कौन गुस्सा होता है? दादा मम्मी। સેમ દિવ્યાબેન, તમારી મમ્મી તમારા પર ગુસ્સે થાય છે? ના, કેમ? કઈ હોતું નહીં નથી। એ દક્ષ सुना दिव्याबेन का आंसर? नहीं दादा, आवाज नहीं आ रही। दिव्याबेन इंग्लिश में बोलो, मम्मी क्यों नहीं गर्म गुस्सा होती है? Because because I don't do mistakes। ओके दक्ष, तो आप क्या मिस्टेक करते हैं कि मम्मी गुस्सा होता है? दादा जैसे कभी कभार कोई सामान जगह पे नहीं रखता, और याद जैसे यदि मैं कोई चीज बना रहा हूँ तो मैं
वो सामान को प्रॉपर जगह पे नहीं रखता और मैं बिखरा रहने देता हूँ। और ये मम्मी को गुस्सा करने के लिए आप प्रॉपर नहीं लगता है, साक्षी बात भी वही करती है। आप घर में किंग है क्या? नहीं, तो प्रिंस है? हाँ, साक्षी बात प्रिंसी है ना, प्रिंसेस है। प्रिंसी है, इसलिए तो उनके हिसाब से सबको चलना पड़ता है ना। मैं दक्ष। तभी क्या क्या अभी क्या रिजॉल्व करेंगे आप? संतोष काका ने क्या बोला कि आप क्या अभी रिजॉल्व करने का है ये? हाँ दादा, मैं वो गलती नहीं करूंगा। अपने को ऐसी गलती नहीं करने का कि जिसके कारण किसी को अपने ऊपर गुस्सा करना पड़े। हम्म, पहले इतना 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 होगा ना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ पहले दादा। घर के अंदर ऐसे पहले घर के अंदर ऐसे रहना सीख लेंगे ना, फिर आगे की दूसरी गलती की बात करेंगे। हाँ अभी तो इतना 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 केयर कर लिया तो भी बहुत है। हाँ एक मिनट, संतोष आनंद जी, कृपा हाँ, बा ने क्या बोला आपको? हिताक्षी बा, तो आपको हंसना पड़ा। अरे यार, हाँ, मम्मी ने मुझे ऐसा बोला। मैंने मम्मी को बोला कि अब मैं तुम्हें गुस्सा होने नहीं दूंगी। मैं मम्मी को बोला कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं होने दूंगी, तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छा। तो कल से तो काम परफेक्ट करने लगी तो मुझे कितनी शांति हो जाएगी। अब सब चीज अपनी जगह हो जाएगी। देखो हिताक्षी, बॉडी के अंदर सब पार्ट्स अपनी जगह पे है तो बॉडी अच्छी लगती है ना। फिर गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर सब पार्ट्स अपनी जगह पे होगा तो ये गाड़ी चलेगी ना। हाँ ऐसा है, ऐसा है, सब प्रॉपर होगा तो फिर अच्छी तरह से सब काम देगा। अगर कुछ भी आगे पीछे होगा ना तो फिर गर्म हो जाते हैं, गाड़ी गर्म हो जाती है ना। मशीन में कुछ आगे पीछे होगा तुरंत गर्म नहीं हो जाती है। हो जाती है, गाड़ी बहुत हाँ, गर्म हो जाती बॉडी के अंदर भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सर दर्द हो जाएगा, आंखें दुखने लगेगी, पेट दुखेगा, कुछ ना कुछ दर्द शरीर में आ जाएगा, उसके अंदर कुछ आगे पीछे हुआ तो। वैसा ही है, अगर हमने के कहीं कुछ ऐसा आगे पीछे कर दिया तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। सिस्टम हिला दिए ना, हाँ तो हाँ हमारे हाँ जवानों सिस्टम हिल गई हमारे तो जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है वैसे सामने वाला भी गर्म हो जाएगा। हाँ बस उतना ध्यान रखने का कि अपने निमित्त से सामने वाला गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ बराबर। हाँ। और कुछ? नहीं। बस इतना, अभी ये होमवर्क में इतना ध्यान रखना कि हमारे निमित्त से किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ बराबर। हाँ दादा। हाँ સરસ. બોલો હાર્दिक ભાઈ. બસ મેં કીધું ટાઈમ થયો છે. ઓકે, હવે રમવા જવાનું છે ને? હે દક્ષ, વિડીયો ગેમ રમવા જવાનું છે? नहीं दादा, अच्छा, टीवी देखने के लिए जाने का है। मैं टीवी नहीं देखता। तो अभी क्या करोगे, अभी फ्री हो गए तो? अभी दादा खाना खाऊंगा। अच्छा, खाना खाओगे। हिताक्षी बात, होमवर्क करने बैठूंगी स्कूल का। स्कूल का होमवर्क। दिव्या बेन, पक्षाल करवा। શું કરવા? पक्षाल પક્ષાલ કરવા? કોનો પક્ષાલ કરવાનો છે? समंदर स्वामी नो।
હા, સરસ 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 સરસ. ચાલો તો આપણે કાલે પછી ભેગા થઈએ પિતાક્ષીબા. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ અક્ષભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ અક્ષભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ દિવ્યાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ આનંદી. જય સચ્ચિદાનંદ. પાયલબેન આજે પદ લેવાના છે. હા, હું મૂકું. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી. હું મૂકું કે તમે મૂકો છો પાયલબેન? હું મૂકું છું. હા. હા, ચાલો, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. સર્વ શાસન દૈવ ગણ સંરક્ષણ ઉપજો, પદ્માવતી દેવી સૌની પ્રાર્થના પુકારજો. આ ક્ષેત્રે આવેલાને કાયમી હો શાંતિ, અનાસક્ત નિષ્કામ અખંડ હો સમાધિ. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. દુનિયામાં પ્રસરો અક્રમ વિના, કલ્યાણી મંગલમ વ્યક્ત ભગવાન. મહાવીર શાસને સિદ્ધાસન પામી, સર્વવ્યાપ્તે સૂક્ષ્મત્વે અક્રમ જ્ઞાની. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. ચોથા નિલાયક સદગુણ ઉત્પન્ન કરતી પંચાજ્ઞા. ક્ષેત્ર મહાવિદેહ સંયમ ધામી, અણુવ્રત મહાવ્રત વર્તે અનામી. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. ભૂમિ કે સ્વામીનો ઋણાનુબંધ કરી ગયા છે દાદાજી અમારો પ્રબંધ. ઉદ્ધારો અમને અંતરયામી, સ્વામી સન્મુખે સુનીશું વાણી. દેહધારી અરિહંત સિમંદર સ્વામી, બ્રહ્માંડી શ્રીમંત સ્વાતમગામી. આપના જ દર્શને ખુલશે કેવળ જ્ઞાન, દાદાજી કંડારે મૂર્તિઓમાં પ્રતિષ્ઠા. વરખ ચોંટાડશે સિમંદરી સ્વામી, વિજ્ઞાન ઉગાડશે પ્રત્યક્ષ સ્વામી.
ब्रह्माण्डे श्रीमन्त स्वातमगामि सिद्धगतिनासेतुनुसन्ता अपूर्व उपकारी जिनेश्वर वर्तमाने तीर्थंकर मोक्ष प्रदानी प्रेमलरसेश्वर साष्टांग वंदामि देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी ब्रह्मांडे श्रीमंत स्वातमगामी पांचागुनी देवी चांद्रायण जाओ भगवान जयते सत्य में आशीर्वादे पर्षदा शुद्ध सत्कामी दादाजी ना महात्माने आवकारे ત્યાંથી देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी ब्रह्मांडे श्रीमंत स्वातमगामी ચોવીસીના તીર્થંકર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન स्वकल्याण स्वरूपी हरि ओम નમઃ त्रिमंत्री एकत्व त्रिकरण तारिणी अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी ब्रह्मांडे श्रीमंत स्वातमगामी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ બોલો શું કહો છો પાયલબેન મને આ સમજવું છે આટલું સિદ્ધ ગતિના સેતુનું સંધાન અપૂર્વ ઉપકારી જીનેશ્વર વર્તમાન વર્તમાને તીર્થંકર મોક્ષ પ્રદાની પ્રેમલ રસેશ્વર સાષ્ટાંગ વંદામી એટલે શું કે છે કહેવા માંગે છે કે સિદ્ધ ગતિના સેતુનું સંધાન એટલે સિદ્ધ ગતિ એટલે આપણે કશું પણ પાર કરવું હોય તો વચ્ચે સેતુ જોઈએ એટલે આપણે જીવ રાશિમાંથી સિદ્ધ ગતિમાં જવું હોય તો વચ્ચે એનો સેતુ જોઈએ તો કે સેતુ કોણ કરી આપે તો કે અપૂર્વ ઉપકારી જીનેશ્વર વર્તમાન તો કે જે અપૂર્વ ઉપકારી એવા જીનેશ્વર ભગવાન દેહ સાથે હાજર હોય તો કે એ આપણને એનું સેતુનું સંધાન કરી આપે એટલે કે વર્તમાને તીર્થંકર મોક્ષ પ્રદાની કે અત્યારે હાજરમાં તીર્થંકર કોણ છે કે સિમંદર સ્વામી તો કે કેવા તો કે મોક્ષ પ્રદાની એટલે કે પ્રેમલ રસેશ્વર સાષ્ટાંગ વંદામી તો કે પ્રેમલ રસેશ્વર સાષ્ટાંગ વંદામી તો કે એમને સાષ્ટાંગ વંદન કરવાથી આપણું કલ્યાણ થાય એટલે એમના ગુણો છે અને જોડે કેવી રીતના કામ થાય એ બે વસ્તુ આમાં વર્ણવી લીધેલી છે કે જીનેશ્વર ભગવાન તો કે મોક્ષેશ્વર કહેવાય મોક્ષ પ્રદાની કહેવાય અને એ એક જ એવા તીર્થંકર ભગવાન જ એક એવા કહેવાય કે સિદ્ધ ગતિ નું આપણને સેતુ કરી આપે સાંધી આપે સેતુનું સંધાન કરી આપે આપણને એટલે તીર્થંકર ભગવાનની કિંમત છે ને
તો કે હાજર તીર્થંકરની કિંમત છે. હાજર તો કે તીર્થંકર આપણને ભગવાન. તો કે આપણને એ મોક્ષ પ્રદાની છે. એટલે દાદાએ ના કીધું કે હવે અમે તમને આ જે જ્ઞાન આપીએ છીએ એ એક અવતારી છે. હવે એક અવતારી થવા માટે અમે આ 5 આજ્ઞા આપીએ છીએ કે આ 5 આજ્ઞાનું જેટલું 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 5 આજ્ઞા પાકી થતી જશે એટલું એટલું એક અવતારી થવાશે. કારણ કે એક અવતારી છીએ ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં શું કીધું કે ચોથો આરો. ચોથો આરો એટલે કેવું કે મન વચન કાયની એકતા વાળો આરો. એટલે કે આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપણને જે નવું બંધ તૈયાર કરાવડાવશે આજ્ઞારૂપી કરાવડાવશે મન વચન કાયની એકતા રૂપી. એટલે કે જે શુદ્ધાત્માનો ચોપડો છે એમાં એવી રકમ જમા થશે તો કે એ રકમ એ બેલેન્સ આપણને તીર્થંકર ભગવાનની પરસદામાં લઈ જશે અને ત્યાં તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન થકી છેલ્લું આવરણ તૂટે અને કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય. બરાબર. એટલે આપણે અત્યારે મહાત્માઓ માટે બે વસ્તુ છે, એક આજ્ઞા દ્રષ્ટિ, એક આજ્ઞા દ્રષ્ટિની સિન્સિયરિટી અને બીજું સામે સિમંદર સ્વામીની આરાધના. બરાબર. એટલે એક બાજુ નિધિ ધ્યાસન દાદા ભગવાનનું છે હા. અને બીજી બાજુ પહોંચવું છે સિમંદર સ્વામી પાસે. તો કે આ બે પેરેલલ છે અત્યારે આપણી માટે. એટલે જેટલું જેટલું દાદા ભગવાનનું નિધિ ધ્યાસન, દાદા ભગવાનની અંદર જેટલી અંદર શું કહેવાય ચર્યા થશે દાદા ભગવાનની, એટલું ઓટોમેટિક સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસેની સેતુનું જે સંધાન કીધું ને એ અત્યારે દાદા ભગવાને આપણને સિમંદર સ્વામી સાથેનું સેતુનું સંધાન કરી આપ્યું અને ત્યાંથી સિમંદર સ્વામી સિદ્ધ ગતિનું કરી આવશે આપણને. પણ કે સેતુનું સંધાન આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી થશે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનું. બરાબર. એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એ આપણા મહાત્માઓ માટે પુરુષાર્થ નો બહુ મોટો પાયો છે, પુરુષાર્થનો. છતાં દાદાએ શું કીધું એને બધી રીતે આપણને સમજણ આપી. એટલે દાદા શું કે શાક લેવા નીકળીએ થેલી લઈને તો કે પ્રેક્ટિસ કરાવવી પડે, કારણ કે રિલેટિવ રિયલ જોવાની પ્રેક્ટિસ પડેલી નથી, ખાલી રિલેટિવ જોવાની પ્રેક્ટિસ પડેલી હતી, રિયલ જોવાની પ્રેક્ટિસ પડેલી હતી નહીં. એટલે કે એકડો ઘૂંટો બગડો ઘૂંટો એવી રીતને રિલેટિવ રિયલ થી શુદ્ધાત્મા, રિલેટિવ થી આ રિયલ થી શુદ્ધાત્મા, તો કે એવી રીતના ઘૂંટતા 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 એ પાકું થાય. અને જેટલું જેટલું પાકું થાય એટલું એટલું અંદર આપણી અંદર વર્તનામાં સહેજે સહેજ રહ્યા રાખે પછી. એટલે કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિની પ્રેક્ટિસ છે નહીં. અને બીજું બાજુ દાદાએ શું કીધું કે આજ્ઞામાં રહેવાનો ખાલી નિશ્ચય કરવાનો છે, પાળવાના જશો, ખાલી નક્કી કરજો ને સમજ કરજો. અને બીજી બાજુ શું કે દાદા તો કે થેલી લઈને બહાર નીકળો ને તો રિલેટિવ થી આ છે ને રિયલ થી શુદ્ધાત્મા છે. તો હવે શું કરવાનું આપણે? હે પાયલબેન? આજ્ઞા પણ પાળવાની અને આપણે બહાર નીકળીએ ત્યારે રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટની દ્રષ્ટિ પણ રાખવાની. એટલે એ પ્રેક્ટિસ કરવાથી શું થશે તો કે આપણે ક્યાં કાચા પડીએ છીએ એ આપણને ખબર પડશે, ક્યાં અણસમજ છે એ આપણને ખબર પડશે, ક્યાં ચૂકી જઈએ છીએ આપણને ખબર પડશે. એટલે એ બધું ખબર પડશે ને એટલે ત્યાં પાછું આપણને એ પાકું નિશ્ચય કરેલો છે કે મારે આજ્ઞામાં રહેવું છે. એટલે ત્યાં આગળ કેમ નથી રહેવાતું તો કે એનું મંથન ચાલુ થશે. તો કે એવી કઈ અટકણ પડી છે કે એવી શું અણસમજ પડી છે તો કે મને આજ્ઞામાં નથી રહેવા દેતું, એમ કરતા સમજ પાકી થશે. બરાબર.
હમ એટલે દાદા શું કે તો કે આ જ્ઞાન મળ્યું ને, આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ મળી ને, તો હિમાલયમાં જઈને બેસો ને તો એની પૂર્ણાહુતિ નહીં થાય, પણ ઘરમાં રહેશો તો પૂર્ણાહુતિ થશે. હમ તો કેમ એવું કીધું ઘરમાં રહેશો તો પૂર્ણાહુતિ થશે? તો કે ઘરની અંદર બધાની જોડે હિસાબોથી આપણે સંકળાયેલા છે, બરાબર. અને અહીંયા ઘરની અંદર જેટલા છે એટલા લોકો જોડેથી જ હિસાબો ચૂકતે કરીને નીકળવાનું છે. એટલે આજ્ઞાની મહત્વતા, આજ્ઞાનો ઉપયોગ અહીંયા છે. પણ કે બહાર તમે જશો ને બહાર આ પ્રેક્ટિસ કરેલી હશે ને, તો એ ઘરમાં આવશો ને ત્યારે એ હાજર રહેશે. જશે, થોડી વાર હાજર થશે, પાછું જશે, પાછું હાજર થશે, પાછું જશે, પાછું હાજર થશે. પણ કે એમ કરતા કરતા એ પાક્કું થતું જશે. એટલે પ્રેક્ટિસની પણ જરૂર છે અને સમજણની પણ જરૂર છે. એટલે દાદા કે ને ઘરની બધી ફાઇલો હોય તો ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે એવું નક્કી કર્યું હોય તો કે એમને ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ થશે? ના, એમને નહીં થાય. તો કે પાછું દાદા શું કે એક આજ્ઞા પડે ને એટલે બધી આજ્ઞા પાળ્યા બરાબર છે. હવે ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ ખાલી હાજર રહ્યું ને તો બધી ફાઇલો આવી ગઈ, બધી આજ્ઞા આવી ગઈ. તો કે કેમ? તો કે એમને સંભાવ્ય નિકાલ હાજર રહે એવું નથી. એ રિલેટિવ થી હસબન્ડ છે, રિયલ થી શુદ્ધાત્મા છે, વ્યવસ્થિત શક્તિએ હિસાબ ચૂકતે કરવા માટે અત્યારે ભેગા કર્યા છે, આ સંજોગ ઉભો થયો છે. હવે આ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરો તર ચોપડે શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થાય. તો કે આખી પાંચેય આજ્ઞા વણેલી આવી રીતે છે કે સીધી એક આજ્ઞા પાળવા જાવ તો હાજર થઈ એ પડે એટલે અનુસંધાનમાં બધી પડાય ત્યારે જ એ પડાય. એટલે કે આખું આજ્ઞા દ્રષ્ટિ માટેનું છે આખું આપણું. એટલે કે આગળ શું કીધું? ક્ષેત્ર મહાવિદે સંયમ ધામી અણુવ્રત મહાવ્રત વર્તે અનામી. એટલે કે આ 5 મહાવ્રતો જે છે એ બધા વર્તવા માંડે. કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એવી છે તો કે આપણને આ બધા મહાવ્રતો વર્તાવશે અંદર. એટલે દાદાએ કીધું ને વૈભવ સાથે મોક્ષ, કશું છોડવાનું કીધું નથી, છતાં બધેથી આસક્તિ જે છે એ બધી ખેંચાઈ જશે. બધેથી જે ગમવાપણું છે ને એનો જે ગમવાપણાનું જે રસ છે ને બધો રસ ઉડી જશે. ભોગવશે બધું પણ મૂર્છા વગર. દાદાએ બહુ સરસ વાત કરી કે વસ્તુ તમારી જોડે કુદરતે ભેગી કરી આપી છે, એ તમારી પુણ્યના આધારે તમને ગાડી, બંગલો બધું ભેગું કરી આપ્યું છે. તો કે એ પરિગ્રહ નથી, પણ એની અંદર મૂર્છા જે રહે છે એને પરિગ્રહ કીધું. કે આ તો પુણ્યથી ભેગું થયું છે. તો કે એ ખલાસ તો કરવું પડશે ને. પુણ્ય, પાપ અને પુણ્ય બેવ ખલાસ કરવું પડશે ને સિદ્ધ ગતિમાં જવા માટે, કે નહીં કરવું પડે? તો કે એ જે ભેગું થયું છે તો કે દાદા શું કે પાપ ગણો કે પુણ્ય ગણો બેવ બરફની પાટ જેવું છે, ઓગળતું છે. બેવ ઓગળતું છે, બેવ કાયમનું છે નહીં. બેવ ઓગળી જશે એનો સમય પાકશે એટલે. તો રહેશે શું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રષ્ટિથી છીએ તો આ બેવું ઓગળશે.
પાપ અને પુણ્ય બેવ ઓગળશે, નહીં તો એ ઓગળશે નહીં. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક મૂર્છાનો ભાગ રહેશે. ક્યાંક ને ક્યાંક એટલે દાદા મૂર્છાનો કે ભાગ રહે છે. હા મૂર્છાનો ભાગ રહેશે. તો આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ ને તો કે આપણા જીવન પ્રસંગમાં અત્યાર સુધી જે જીવી ગયેલા છીએ અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી બની ગયેલી હોય કે એ આપણને બેભાન કરી દે, મૂર્છિત કરી દે. મૂર્છા એટલે બેભાનપણું હમ એની અંદર. હમ એને જ કોઈ સહેજ પણ કોઈ એને અડી જાય તો અંદર ફફડી જાય. હમ એટલે મૂર્છા શું કરાવડાવે? તો ભય કરાવડાવે. કારણ કે બરાબર. છીનવાઈ જવાનો ભય રહે. હા અને જ્યાં બરાબર. જ્યાં ભય રહેલા છે એટલે સમજવાનું કે ત્યાં આગળ હજુ પરિગ્રહ પડેલો છે. દાદાએ છેક ત્યાં સુધી કીધું કે આ દેહ મારો છે એ મોટામાં મોટો પરિગ્રહ છે. હવે જો આટલી મોટી રેડ સિગ્નલ આપણને આપેલી હોય કે આ શરીર મારું છે એ મોટો પરિગ્રહ છે, તો એને સંલગ્ન જે કંઈ પણ બધું છે ત્યાં કેટલો પરિગ્રહ રહેતો હોય. આ શરીર મારું છે એ મૂર્છા કેટલી ઉડી છે બહુ આપણે છે. તપાસ કરીએ તો. બહુ છે. તો કે જો આ શરીર મારું છે એટલે એ મૂર્છા હજુ ઉડી નથી, એ પરિગ્રહ હજુ ઉડ્યો નથી, તો બીજી બધી જગ્યાએ કેટલો પરિગ્રહ રહે. રાખવો ના પડે, રહ્યા જ રાખે. દાદા શું કે આ પ્રમાણ છે કે આપણને આપણા શરીર ઉપર જેટલી મૂર્છા હોય, જેટલો પરિગ્રહ રહે, જેટલું મારાપણું રહે, એટલું બીજી બધી જગ્યાએ વિનાશી ચીજોમાં રહે જ. એટલે દાદા ભગવાન ઘણી વાર શું કે અમે બધાને પૂછીએ ને કે કેવું છે, શું છે, કેમનું છે, તો અમે જાણીએ કે જ્યાં સુધી શરીર ઉપરનો પરિગ્રહ ગયો નથી ત્યાં સુધી બીજે બધે વિનાશીમાં રહ્યા જ રાખે. ખાલી એક બાહુબલીજીને જુઓ ને કે 99 ભાઈઓને 98 ભાઈઓને વંદન કરવા પડે, એમનાથી નાના હતા ને એમને વંદન કરવા પડે. ખાલી આટલી અટકણ હતી, તે ના ગયા. ત્યારે ઋષભદેવ ભગવાનને મોકલવા પડ્યા બહેનોને કે ગજ ઉપરથી ઉતરો વીરા કહેવા માટે. કે બાહુબલીજીને પણ કે આ અટકણ કે મારાથી નાના ભાઈઓને વંદન કરવાના, તો કે શરીર ઉપરનું કેટલું હશે. બરાબર. પણ જેવું એ અટકણ તૂટી, તરત કેવળ જ્ઞાન થયું. મહાવીર ભગવાન 12.5 વર્ષ સુધી તો કે વર્તમાનને જો કર્યા ત્યારે મહાવીર થયા. તો કે એ જોવાની કક્ષામાં હતા. તો કે કેમ? તો કે આ ચરમ શરીરી હતું, એટલે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થવાનું હતું. આપણને દાદા ભગવાને આપ્યું છે એ જ વસ્તુ, પણ આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને આપણે ત્યાં પહોંચીશું.
કારણ કે ભગવાન તો કેટલાય કેટલાય જન્મોથી બધું પાકું કરતા કરતા આયેલા હોય. દાદા ભગવાન કે અમે કેટલાય અવતારોથી બધું પાકું કરતા 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 આયેલા ત્યારે આ બધું ખુલ્લું થયું. છતાં ક્રેડિટ એમણે નથી લીધી, ક્રેડિટ મહાત્માઓને આપી. પણ કેટલાય અવતારોનો પુરુષાર્થ હોય ત્યારે આ અક્રમ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય, એમને ખુલ્લું ના થાય. એટલે આપણને તો જે દાદા ભગવાન મળ્યા તો આપણે તો ફાઈ ગયેલા છે. એટલે પેલા કે ને વીજળીના ઝબકારે હા સોય પરોવી લેવા જેવું. તો કે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, જ્ઞાની મળ્યા, જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન મળ્યું, તો હવે વેડફવા જેવો નથી, એકોય શ્વાસ વેડફવા જેવો નથી. કારણ કે આજે આપણે જે અંતસ્કરણ લઈને આવેલા છે, મન જે લઈને આવેલા છે ને, એ એવું લઈને આવેલા છે કે કોઈ કાળે સત્સંગમાં જંપીને બેસવા દેવું નથી. બુદ્ધિ એવી વિપરીત લઈને આવેલા છે તો કે એને સંસાર સિવાય આપણને બીજું કશું દેખાડે નહીં. અને ચિત્તનો ભાગ પણ એવો લઈને આવેલા છીએ તો કે વિનાશી વસ્તુઓમાં જે સુખ માનેલું છે ત્યાં દોડાઈને લઈ જાય, ત્યાં જ ભટકાયા રાખે આપણને. દાદા ભગવાન કે એક ડ્રેસ, એક સાડી, એક દાગીનો, એક કપડું, એક ફ્રૂટ જો આપણને દોડાઈ જતું હોય, આપણને ખેંચી જતું હોય, તો આપણે સમજવું ના જોઈએ કે આપણે હજુ કઈ જગ્યાએ છીએ. બરાબર. કે આપણને એ કઈ જગ્યાએ લઈ જશે ખેંચીને. જો અહીંયા આગળ આટલી સમજણ કાચી પડતી હોય તો કે મિશ્ર ચેતન જોડે તો શું હાલત કરે. ખાલી આટલું આપણને ખેંચી જાય. દાદા ભગવાન શું કે રસ્તા ઉપર ચાલતા ચાલતા જતા આવીએ અને આંબાનું ઝાડ હોય ને ઉપર કેરી લટકતી હોય અને ચિત્ત ત્યાં ખેંચાયું એટલે સમજવાનું કે કેટલી કચાશ પડેલી છે અંદર. તો કે જે એક કેરી જેવી વસ્તુ જો ચિત્ત ખેંચી જતું હોય તો મિશ્ર ચેતન તો કેટલું ખેંચી જાય. અને જો એ મિશ્ર ચેતન ચિત્ત ખેંચી જતું હોય તો દાદા ક્યાંથી યાદ આવે, ક્યાંથી હાજર રહે દાદા. નિધિ ધ્યાસનમાં દાદા કેવી રીતે રહે? બરાબર. તો કે કેટલાય અવતારોથી આ બધામાં રિલેટિવ ની અંદર વિનાશી વસ્તુઓમાં સુખનું આરોપણ એટલું બધું કરેલું છે કે જંપીને બેસવા નહીં દેતું, ચિત્ત ત્યાં જ ખેંચાયા રાખે. એટલે પછી દાદાને કહેવું પડ્યું કે રાત્રે સૂતી વખતે કાનને સંભળાય એ રીતના હું શુદ્ધાત્મા છું બોલતા બોલતા ચિત્તની અંદર અમારું ચિત્રપટ હાજર રાખીને સુઈ જજો એટલે અમૃત ટપક્યા રાખશે. હવે ખાલી આપણે સામાન્ય આ વિચારીએ ને કે આટલો નાનો અમથો પ્રયોગ આપ્યો છે, આપણા હિત માટે આપેલો છે, તો એ જ્ઞાન લીધાને 20-20, 25-25, 30-30 વર્ષ થયા હોય તો કેટલા દિવસ આ ઉપયોગ સાથે ગયા. અને સામે દાદા શું કહે છે કે જેનું કવિરાજે લખ્યું કે જેનું નિધિ ધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય. હવે 20-20, 25 વર્ષ, 30-30 વર્ષ સુધી જો આ જ્ઞાન લીધે દાદા ભગવાનનો આ પ્રયોગ ચાલતો હોય તો દાદા જેવા નાથી જીવાય.
તો આપણે જાતે તપાસ કરીએ કે આપણી અંદર દાદા ભગવાન જેવી ખુમારી કે દાદા ભગવાન જેવું ભિખારીપણું ગયું. કેટલું ભિખારીપણું ગયું આપણી અંદરથી? કેટલું દાદા ભગવાન જેવું ચારિત્ર ઊભું થયું આપણી અંદર? આખી લાઈફમાં દાદા ભગવાન તપમાં રહ્યા આટલા બધા મહાત્માઓ સાથે. આપણે ઘરની અંદર કેટલી જગ્યાએ તપમાં રહી શક્યા? હા, બહુ ઓછું. આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે હજુ કેટલી કચાશ છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ જાગૃત રહેવા જેવું છે. કેટલું વારે ઘડી અંદર નક્કી કર્યા કરવા જેવું છે. કારણ કે આ પંચમ કાળ છે અને પંચમ કાળની અંદર બધો રબ્બીસ માલ ભરીને આવેલા છે આપણે. અને એની અંદર આપણને આ મળ્યું છે. કેટલું મોટું આપણું કામ થયું કહેવાય. અને દાદા ભગવાને એમના તરફથી બધું જ પૂરું કરેલું છે. એમણે કશું જ આપવામાં બાકી રાખેલું નથી. પણ એનો ઉપયોગ કરવાનો આપણને એનો ટાઈમ જ નથી આપણી જોડે. ખાલી આટલી તપાસ કરીએ તો ચોથા આરાને લાયક થઈ જઈએ આપણે. જો આટલું અંદર થઈ ગયું ને તો ચોથા આરાને લાયક થઈ જઈએ આપણે. બરાબર. બરાબર હાર્દિકભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ પ્રશ્ન હોય તો કહેજો પાયલબેન. ઓકે, બીજા કોઈને પણ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અત્યારે કોઈને છે નહીં પ્રશ્નનું કે ચેક માર્ક નથી આવ્યું, તો આપણે પેલું સામાયિક લઈએ. બીજો પદ ની અંદર હા, થોડુંક વાંધો નહીં. હાફ હતો ને તો હાફ આગળ હા, નવું હા, આવ્યું. વાંધો નહીં. બરાબર. હા. બહુ જન્મોથી કૂટેલું અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી રંડવાઈ ગઈ. સંયોગિક મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષરૂપ, વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદી સહી. દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષદાન જ્ઞાન લઈ, દેહવાળી દુકાનીઓ સંકેલો અભય. દુન્યવી નિકાલી ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચયે જ, ખોટવાળા ખાતા કદી ખોલાય નહીં. અવળા વિચારોને તુર્ત જ ભૂંસવા, આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન લઈ. ઓટ સંગી અટકણને ચીરગાન કટારે, દ્રષ્ટિ ફેંકી તત્ક્ષણ ક્ષેદી નાખ ભઈ. મંડવાળ રંડવાળ દ્વંદ્વા દ્વંદ ચૈન ચૈન, અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં. બહુ જન્મોથી
તૂટેલું અજ્ઞાન જ્ઞાન થતા ભ્રાંતિ આખી દંડવાઈ ગઈ. અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં. અસર મુક્ત નિકાલે શેષ વધે નહીં. હમણાં જે વાત કરી ને અહીંયા આગળ સંયોગી મોહે રાગે બીજ યક્ષે, સ્ક્રીન દેખાય છે? હા, સંયોગી મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષરૂપ, વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખુદે સહી. એટલે કે સંયોગી મોહે રાચે બીજ થશે વૃક્ષરૂપ. એટલે સંયોગોની અંદર મોહે કરીને રાચે છે તો બીજ થશે વૃક્ષરૂપ. એટલે કે બીજ પડશે તો વૃક્ષ ઊભું થશે. એટલે દાદાએ કીધું ને કે પહેલી બે દ્રષ્ટિથી જોજો, પહેલી બે દ્રષ્ટિથી જોયા રાખજો, રિલેટિવ રિયલ થી. જો રિલેટિવ રિયલ થી જોશો તો મોહ ઉભો થશે નહીં. નહીં તો આ જગતના મિશ્ર ચેતનની અંદર મોહ ઉભા થતા વાર લાગે એવું નથી. સાચી વાત. સામાન્ય વ્યવહારમાં ઘરની અંદર આપણે આમ તેમ જતા આવીએ ને તો નાનું બાળક હોય ને 6 મહિના વર્ષનું તો તરત એને કેટલું સરસ છે, કેટલું સરસ છે, કેટલું સરસ છે થઈ જાય. હા, એવી એટલે ખાલી આ સામાન્ય દાખલો કે સંયોગિક મોહેરા છે, બીજ થશે વૃક્ષરૂપ. એટલે જ્યાં ગમવાપણું થયું ને એટલે મોહ ચડ્યો. એ મોહમાં રાચે એટલે બીજ પડે, અને બીજ પડે એટલે પાછું વૃક્ષ થઈને એ ભોગવવા આવવું પડે, ફળ ચાખવા આવવું પડે. એટલે દાદાએ પહેલી બે દ્રષ્ટિ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી એ આખો મોહ છેદી નાખ્યો. એટલે શું કીધું? મોહ છેદ્યો એટલે શું કીધું કે દર્શન મોહ ગયો ને ચારિત્ર મોહ રહ્યો ખાલી. એટલે કે હવે જે બીજ જે સંસારમાં ભટકાવતું હતું એ દર્શન મોહ ગયો. હવે ચારિત્ર મોહ એટલે શું? તો કે આ પ્રારબ્ધ વાળો ભાગ છે એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિએથી પૂરો કરજે એટલે બધું પૂરું થઈ જશે. એટલે આગળ શું કીધું? વૃત્તિ મુજબ પરિણામે આપ ખૂટે સહી. એટલે વૃત્તિ મુજબ પરિણામી આપ ખૂટે સહી એટલે પોતે સહી કરે. વૃત્તિ મુજબ આપ ખૂટે સહી એટલે સહી કર્યા કરે છે. એટલે આગળ દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષ દાન જ્ઞાન લઈ દેહ વાળી દુકાન્યું સંકેલો અભય. એટલે કે હવે આમાંથી દાદા પાસે પ્રથમ મોક્ષ દાન જ્ઞાન લઈ લે એટલે દેહ વાળી દુકાન્યું સંકેલો અભય. એટલે કે આ દેહ વાળી દુકાનો સંકેલવાનું એટલે શું? તો કે આ જન્મ મરણના ચક્કરની અંદર જે ફરાવડાવતું હતું હવે એ સંકેલવા માંડો. એ સંકેલાય કેવી રીતે? તો કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી સંકેલાશે. અને એ શું સંકેલો અભય. એટલે અભય દાન પ્રાપ્ત થયું આપણને. હવે એ દાદા ભગવાન શું કે છેલ્લામાં છેલ્લું દાન અભય દાન કહેવાય. એ અભય દાન આપણને પ્રાપ્ત થયું. એટલે દુનિયાવી નિકાલી ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચય જ, ખોટવાળા ખાતા કદી ખોલાય નહીં. એટલે કે હવે શું? દુનિયાવી નિકાલી એટલે કે આ દુનિયાનું જે પણ છે બધું મન વચન કાય ને એને વળગેલું બધું જે કંઈ પણ છે એ બધા ખાતા બંધ કરવા નિશ્ચય જ. એટલે કે નિશ્ચયથી બંધ કરવા છે, નિશ્ચય બંધ કરવા છે. અને ખોટવાળા ખાતા કદી ખોલવા નહીં. એટલે કે લમણે જે ખોટ લઈને આવેલા છે એ ખાતા હવે ચૂકવાઈ રહ્યા છે તો કે ખોલવાની જરૂર નથી, ચૂકવવા જ દો, બધું ચૂકવવા દો. એમાં કશું ખોલવા જવા જેવું છે નહીં. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે આપણી ગટરમાં વાસ મારતી હોય તો બીજાની ગટરમાં સુગંધ આવે કોઈ દિવસ? તો કે બીજાની ગટરમાં વાસ જ મારતી હોય તો કે આપણી ગટર ખોલી સૂંઘી લીધી હોય તો બીજાની ગટર ખોલવા જવાય ખરી? તો કે ના. તો કે આ ખોટ વાળા ખાતા કદી ખોલાય નહીં.
અવળા વિચારોને તુરત જ ભૂસવા, આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન લઈ. એટલે કે અવળા વિચારો કોઈની માટે આવતા હોય, કોઈને દુઃખદાયક હોય કે પાસવતાના વિચારો આવતા હોય, તો કે એ જગ્યાએ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરી અને ભૂસી કાઢે. ચોટ સંગી અટકણને ચીર જ્ઞાન કટારે, દ્રષ્ટિ ફેંકી તક્ષણ છેદી નાખ ભય. એટલે કે ચોટી સંગી અટકણને, એટલે કે મન વચન કાયા એ સંગી છે, અને એ સંગીની અંદર જે અટકણ છે એને જ્ઞાને કરીને ચીરી નાખ. ચીર જ્ઞાન કટારે, એટલે કે જ્ઞાન કટારે એને ચીરી નાખ. દ્રષ્ટિ ફેંકી તક્ષણ છેદી નાખ ભય, એટલે કે એની ઉપર શુદ્ધાત્મા રૂપી દ્રષ્ટિ નાખી અને કે છેદી નાખ. એ છેદીશ એટલે ભય ઉડી જશે. બહુ મોટી વાત કરી છે દાદા કવિરાજે અહીંયા. ચોટ એટલી બધી અંદર પડેલી છે, અટકણો એટલી બધી પડેલી છે અંદર, તો કે હજુ એ ઓળખાતી નથી. એનું સિમ્પલ ને સીધું આપણે લઈએ ને તો કે સત્સંગમાં ના રહેવા દે, દાદા દાદા ના કરવા દે, આજ્ઞા દ્રષ્ટિમાં ના રહેવા દે, આજ્ઞા દ્રષ્ટિ ના સમજવા દે, એ બધી અટકણો કહેવાય. હવે આ બધી અટકણોને જ્ઞાને કરી જ્ઞાન કટારે ચીરવાની છે. આમ દાદા શું કે આ 5 વાક્ય આપ્યા ને એ સહેલા નથી. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ સહેલી નથી, તો કે સહેલી છે. જોડે જોડે બીજું એનો પેરેલલ શું આપે દાદા, કે આ મોક્ષ તો ખીચડી બનાવવા કરતા સહેલો છે. હા, ઘણી વાર કહેતા હતા દાદા એવું. તો કે એ કહેતા હતા શું, તો કે સ્વભાવમાં આવું, સ્વભાવની અંદર આવું ને એ બહુ સરળ છે, પણ વિભાવમાં રહેવું ને અને વિભાવ તરફ જવું ને એ બહુ મુશ્કેલ છે. પણ આપણને અત્યારે કેવું થઈ પડ્યું છે, તો કે મુશ્કેલ એ સરળ થઈ પડ્યું છે, અને જે સરળ છે ને મુશ્કેલ થઈ પડેલું છે. કારણ કે અનંત અવતારનો અધ્યાસ વિભાવમાં રહેવાનો છે, સ્વભાવમાં રહેવાનો છે નહીં. કારણ કે સ્વભાવની ઓળખાણ જ નથી. સ્વભાવની ઓળખાણ, સ્વભાવનું ભાન તો હવે થયું આપણને. તો એ આટલા વર્ષો થયા છતાં આપણને માર્ક આપવા હોય તો માર્ક આપી શકીએ નહીં. આપણે ના આપી શકીએ. કે એ આ ચોટ સંગી અટકણને ચીર જ્ઞાન કટારે, તો કે આ જ્ઞાન કટારે કરીને કેટલું બધું અટકણોને ચીરવાની છે. તો કે જે આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિમાં રહેવા દે, આજ્ઞા દ્રષ્ટિ સમજવા દે, દાદા દાદા નું નિધિ ધ્યાસન થવા દે, તો કે એ જે નથી થવા દેતું એ બધી અટકણો છે, તો કે બધી જ્ઞાને કરીને ચીરવાની છે. એટલે મંડવાળ, રંડવાળ, દ્વંદ, ચૈના ચૈન, અસર મુક્ત નિકાલે જ શેષ વધે નહીં. એટલે મંડવાળ એટલે કે મંડાણ ને રંડાણ, એટલે કે લગ્ન કરવું ને પાછું રંડાવવું, એટલે કે આ આખું જીવન એ દ્વંદ્વોમાં ચાલી ગયું, એ દ્વંદ્વોમાં ચાલી ગયેલું છે. એના લીધે ચેના ચેન, એટલે કે ક્યાંય ચેન પડવા દીધું નથી. હવે અસર મુક્ત નિકાલે શેષ વધે નહીં, તો કે અસર મુક્ત નિકાલે એટલે કે સંવર પૂર્વકની નિર્જરા થાય, અસર મુક્ત નિર્જરા થાય ત્યારે શેષ કશું વધે નહીં. એટલે અત્યારે આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ રૂપે આજ્ઞા એ કરીને જેટલું આપણે રહેતા જઈશું, આજ્ઞા થકી જીવતા જઈશું, એટલું આપણે અસર મુક્ત નિકાલ થશે અને શેષ કશી રહેશે નહીં. એટલે કીધું કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ શું કરે છે, તો કે બાકીનો જે ભાગ નિકાલી ભાગ બાકીનો જે રહેશે ને
એ સિમંદર સ્વામી એક અવતારી બનાવી દેશે આપણને. એટલે કે અસર મુક્ત નિકાલે શેષ વધે નહીં. એટલે કે આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એવી આપી છે દાદાએ, તો કે આપણને હવે કોઈ પણ શેષ બાકી રહેવા દેશે નહીં નિકાલમાં, અસર મુક્ત કરી નાખશે. બરાબર. બરાબર છે. હા, સરસ. બીજા કોઈને કઈ વાત કરવી હોય તો. એટલે સૌથી મોટો પ્રયોગ ખરો ને એ અંતસ્કરણ ઉપરનો છે, ફાઇલ નંબર 1 ઉપરનો છે. હવે ત્યાં જેટલું ઉપયોગની ગોઠવણી પાકી થતી જશે ને, તો બાકી બધું તો એમનેમ ખરતું જશે. દાદા, તમને બધા આપતા પુત્રને ઘણું મેં સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે દાદા તમે બધા આપતા પુત્રને કહેતા હતા કે આવા પ્રયોગો કરજો ને પછી જણાવજો. તે એવા અમાને કયા લાભ થાય? એવા થોડા હશે ને કે ડે ટુ ડે ફેમિલી છે તો એની અંદર એવા કેવું કે અમે કરીએ ને આમ પ્રેક્ટિસ. એટલે દાદા શું કે આજે એક મહિનો ખાલી મનને જોયા રાખો. એ મનને એક મહિનો જોયા રાખીએ ને એટલે પછી કે એનો ગ્રાફ બનાવવાનો કે કયા વિચારો સૌથી વધારે આવે છે. એ ગ્રાફ બનાવીએ ને એટલે આપણને ખબર પડે કે લક્ષ્મીના વિચારો કેટલા આવે, વિષયના વિચારો કેટલા આવે, અણહકના વિચારો કેટલા આવે છે. તો કે એના ઉપરથી, એ ગ્રાફ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે જે મન લઈ આવેલા છે એ કેવું છે. તો એની જોડે પછી કેવી રીતને ટેકલ કરવું એ દાદા સમજાવે. એવી રીતે ચિત્ત છે, તો કે ચિત્ત ક્યાં ક્યાં ખેંચાય છે, ક્યાં ક્યાં જાય છે, તો કે એનો ગ્રાફ બનાવીએ ને તો ખબર પડે આપણને. તો કે એની એ કઈ જગ્યાએ સુખનું આરોપણ માનેલું છે, ત્યાં ચિત્ત ખેંચાય છે. તો કે એમાં નોય શું, કે એ કેવી રીતે નોય શું, તો કે એ આપણને દાદા સમજાવે. તો કે એ સમજણ થકી એ ઉડે. એટલે આવા તો કેટલા બધા પ્રયોગો આપેલા છે દાદાએ. આહારના પ્રયોગો છે, મનના પ્રયોગો, ચિત્તના પ્રયોગો, બુદ્ધિ, ક્યાં અંતસ્કરણ ઉપર બહુ એ છે. પછી અંતરવાચા માટે દાદાએ કીધેલું કે અંતરવાચા એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ કે કઈ પણ બેઠા છો તો અંદર શું ઊભું થાય છે, એ અંતરવાચાને ત્યાં આગળ તમે કરેક્શન કરો તો બહાર આવતી વાચા, બહાર જે નીકળતી વાચા છે એ સ્યાદવાદ થઈ શકે છે. રાઈટ. એટલે કે પુરુષાર્થનો ભાગ ત્યાંથી છે આખો, અને પુરુષાર્થના ભાગમાં સ્વતંત્ર બનાયેલા છે આપણને. એ તો છે. એટલે દાદાએ આમ કીધું કે ટેપ રેકોર્ડ છે, વાણી એ ટેપ રેકોર્ડ છે. પણ ટેપ રેકોર્ડ છે ઊભી અંદરથી નીકળે છે ક્યાંથી, તો અંતરવાચા એ કરીને બહાર સુધી આવે છે. પણ એ તો જ્ઞાની પુરુષની આખી જે ટેપ રેકોર્ડર છે એ ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડર એટલા માટે કીધું તો કે આગળ આખું બધા એના કોડિંગ થઈ ગયેલા સ્યાદવાદના, એ આખો બધો પુરુષાર્થ પૂરો થઈ ગયેલો સ્યાદવાદનો, એટલે ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડર કીધું. આપણે ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડર કહેવાય, પણ હજુ અંદર જે અંતરવાચાઈ કરીને જે પુરુષાર્થ વાળો ભાગ જે છે ને એ ત્યાં આગળ પેરેલલ છે. કારણ કે હજુ આપણી કોકને દુઃખદાયક થઈ પડે છે. એટલે કે એ ત્યાં આગળ અંતરવાચાએ જ્યાં આગળ ઉદ્ભવ થાય છે ત્યાં આગળ જો કરેક્શન થઈ જાય તો બહાર જે શબ્દ એના એ જ નીકળશે, પણ એની આખું ઓરા કો કે એનો જે પ્રભાવ કો કે એનો જે બધું જે છે ફેરફાર થઈ જાય.
એટલે આ બધા પુરુષાર્થના ભાગ છે. બરાબર હાર્દિક? બરાબર. ચાલુ કરવો પડશે ધીરે ધીરે. પહેલાથી લખીને ચાલુ કરી દે. લખાતું નથી બધી વસ્તુ. હવે લખીશું, જોઈશું, તારે ખબર પડશે કે આટલું બધું છે. ના, બહુ સરસ. ચાલો, આપણો પણ ટાઈમ થયો છે. ત્રિમંત્ર કરાવજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વાય રિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાનમ, નમો લોહી સવ સાહુણમ, નમો લોય સપ સાહુનમ, એસો પંચનમુકારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવકપણાસણો, સૌપાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સંવેસી, મંગલાનમ ચ સૌપેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ અભય મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ પંકજભાઈ, હાર્દિકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, નરેન્દ્રભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ.